का क्या कहना। शांति 13 एप्रिल 25 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31/12 टॉपिक अच्छी यही वर्षर आरंभर बेहेदर वैराग वृत्ति को जागृत कर यह मुक्तिधामर द्वार खोलिबार चाबिकाठी। आज नवजुगर रचयिता बापदादा निजर पिलामानंक सहित नववर्ष पालन करने परमात्मा मिलन करने पिलामानंकर स्नेहरे टाणी होई निजर दूर देशरू साकार लोकକୁ मिलन करने आसिछंती। दुनिया रे तो नववर्षर अभिनंदन परस्पर को बहुत देई थांती, किंतु बाप दादा तुम पिलामानंकु नवजुगर एवं नववर्षर अभिनंदन देउछंती। तेबे नूतन वर्ष को तो गोटे दिन पालन करिब, किंतु नूतन युग को तो तुम मैंने सारा संगम युग ही पालन करी चलीछ। तुम्हें समस्ते मध्य परमात्मा स्नेहर आकर्षण रे टाणी होई एठारे पहुँची जाइछ। पुणी भी सबुठारु दूर देशरू आसीबा वाला किए कौन डबल विदेशी माने से माने तो पुणी भी यही साकार देश भितर ही अछंती, किंतु दूरदेशी बाप दादा केते दूर देशरू आसिछंती कौन यार हिसाब बाहर कर परिबो केते माइलरू आसिछंती। तेबे दूरदेशी बाप दादा चारिआडर पिलामानकु चाहे डायमंड हॉल रे बाप दादा सम्मुख रे बसी थांतु, चाहे मधुबन रे बसी थांतु, चाहे ज्ञान सरोवर रे बसी थांतु, गैलरी रे भी बसी थांतु, किंतु तुम मानक सहित जो माने भी देश विदेश रे दूर रे बसी मध्य मिलन करुछंती बाप दादा देखुछंती। समस्ते केते स्नेहर सहित दूर रे रही देखुछंती मध्य एवं शुणुछंती मध्य। तेणु चारिआडर पिलामानंकु नवजुग एवं नववर्षर पदम गुणा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। नवजुग तो पिलामानंकर नयनर सम्मुखरे अच्छी। बास आज नवजुगरे अच्छु काली को निजर नुआ जुगरे राज्य अधिकारी होई राज्य करिबु एतिकी निकटरे अनुभव हेउछि तो। आज एवं कालीर कथा ना गत काली थिला आसंता काली को पुणी हेब निजर नवजुगर सुवर्ण जुगर स्वर्णिम पोशाक सम्मुखरे देखा जाउछि तो ता केते सुंदर अटे स्पष्ट देखा जाउछि ना। आज साधारण ड्रेस रे अच्छु काली को नुआ जुगर नूतन ड्रेस रे सुंदर ड्रेस रे चमकुथिबार देखा जाउथिबो। नुआ वर्ष रे तो गोटे दिन पाई परस्पर को उपहार देई थांती, किंतु नवजुगर रचयिता बाप दादा तो तुम समस्त को सुवर्ण विषर उपहार देउछंती, जाकि अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहिबो। यह कौनसी विनाशी उपहार नुहे। बाबा तुम मानंकु अविनाशी उपहार दे देइछंती। यह तो मने अछि ना, भूली तो जाई ना हो ना। तेबे गोटे सेकेंड भितरे मध्य सेठाकु जीवाकु आसीबा करि परिबो। एबे एबे संगम जुगरे अछ, एबे एबे निजर सुवर्ण दुनिया रे पहुँची जाउछ ना डेरी लागुछि। निजर राज्य तो स्मृति रे आसी जाउछि ना। आजिर दिन को विदायर दिन मध्य कहा जाउछि एवं राति 12टा पर बधाई अर्थात अभिनंदन देवार दिन मध्य कहा जिवो। तेबे विदायर दिन रे तुमे माने वर्ष को विदाय देवा सहित आउ काहाकू विदाय देल चेक करिछ। सबु दिन पाई विदाय देइछ ना अल्प समय पाई विदाय देइछ। बाप दादा तो पूर्वर मध्य कहिचंती जे समय बेग तीव्र गति रे चलीछि। तेबे तुमे माने निजर सारा वर्षर फलाफल को चेक करिछ जे मोर पुरुषार्थर बेग तीव्र अछि तो ना केबे किपरि अछि। तेबे दुनियार अवस्था को देखी एबे विशेष करी निजर दुईटी स्वरूप को जागृत कर। सही दुईटी स्वरूप हैला
ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୟାର ଭାବନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୃତ୍ତି ରଖିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହେବା। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଶକ୍ତିହୀନ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ତୁମ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ଟିକିଏ ବି ସୁଖ ଦେଇଦିଅ, ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ଖୁସି ଦେଇଦିଅ, ସାହସ ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ବାବା ତ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ସେମାନେ ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ତେବେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ କିଛି ଆଞ୍ଜଳି ତ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି, ମାଷ୍ଟର ଦାତା କରି, ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ କରି ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ହେବ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ ନା। ତେଣୁ ହେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ଶୁଭ ଭାବନା शुभकामना द्वारा, चाहे निजर श्रेष्ठ प्रकंपन बा वायुमंडल द्वारा जेकोसी उपाय से मुक्ति प्राप्त करा। बाबा से माने चित्कार करुछन्ति मुक्ति दियो। बाप दादा मध्य निजर डाण हाथ अर्थात श्रेष्ठ सहयोगी संतान मानक कहउछन्ति से मानक दया कर। तेबे वर्तमान समय पर्यंत करिथिबा सेवार हिसाब बाहर कर। चाहे मेगा प्रोग्राम करिछ, चाहे कौनसी सम्मेलन आदि करिछ, चाहे भारत रे बा विदेश रे सेंटर गुड़िक मध्य खोलिछ, किंतु विश्वर समस्त आत्मा मानकर संख्या अनुपात रे केते प्रतिशत आत्मा को मुक्तिर रास्ता बताइछ? केवल भारत कल्याणकारी अटे ना? विदेश रे जेउ 5टी महाद्वीप रही, जेउठी जेउठी भी सेवा केंद्र सबू खोलिछ, सेही अंचलर कल्याणकारी अट ना विश्व कल्याणकारी अट? तेबे सारा विश्वर कल्याणकारी हेबा पाई प्रत्येक संतान को बाबांकर हाथ डाण हाथ हेबाकू पड़िबो। काहाकू भी जदि किछि दिया जाए तेबे केउथिरे देई थांती? हाथ द्वारा देई थांती ना? तेबे बाप दादांकर तो तुमे माने भुजाट। तेबे बाप दादा निजर राइट हैंड अर्थात विशेष सहयोगी पिला मानकू पचारुछन्ति केते प्रतिशत आत्माकर कल्याण करिछ? केते प्रतिशत हेब सुना? हिसाब बाहर कर। पांडव माने हिसाब करिवार तो बुद्धिमान अटना? तेणु बाप दादा कहउछन्ति एबे निजर पुरुषार्थ सुपुरुषार्थ एवं सेवार भिन्न भिन्न विधि द्वारा पुरुषार्थ को तीव्र कर। सो अर्थात निजर स्थिति रे मध्य 4टी कथा को चेक कर, जाहाकू कुहाजिबो तीव्र पुरुषार्थ। प्रथम कथा प्रथमे चेक कर जे मो भितर निमित्त भाव अछि तो? कौनसी प्रकारर राजकीय रूपर मु पणिया नहीं तो? मोर पणिया नहीं तो? साधारण लोकंकर मु एवं मोर मध्य साधारण अटे मोटा रूपरे, किंतु ब्राह्मण जीवनर मु पणिया एवं मोर पणिया सूक्ष्म एवं राजकीय अटे। तार भाषा कौन जानिछ? एई भଳି तो होई आसुछि, एई भଳି तो चली आसीछि, एई भଳି हेबारे अछि, चालुछि तो देखुछु तो। तेबे गोटिए हेला निमित्त भाव अर्थात सबू कथारे मु निमित्त अटे, चाहे सेवारे, चाहे स्थिति रे, चाहे संबंध संपर्क रे तुमर चेहरा एवं चालीचलन निमित्त भावयुक्त हेउ। सेमानकर आउ गोटे विशेषता मध्य थिबो, ता हेला निर्माण भाव। निमित्त भाव एवं निर्माण भाव द्वारा निर्माण करिबा। तेबे एही 3टी कथा तो सुनिल, निमित्त निर्माण एवं निर्माण। चतुर्थ रे हेला
ନିର୍ବାଣ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଯଦି ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କର, ମୁକ୍ତ କରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 4ଟି କଥା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ବାପ ଦାଦା କହିବେ, ବାହା ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା ବାହା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବ, ବାହା ବାହା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ବାହା ବାବା ବାହା ଡ୍ରାମା, ବାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାହା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିଛ କେବେ ବାହା କହୁଛ, ତେବେ ହ୍ୱାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି କହୁଛ? ବାହା କହିବା ବଦଳରେ ହ୍ୱାଏ କହୁଛ ଏବଂ ହ୍ୱାଏ ପୁଣି ହାଏ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହ୍ୱାଏ କୁହ ନାହିଁ, ବାହା କୁହ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହ୍ୱାଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାହା। କେବେ ହ୍ୱାଏ କରୁନାହ ତ? ଭୁଲରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କହୁଛ କି? କେବେ କେବେ କହୁଛ ତ? ଯେଉଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ କେବେ ବି ହ୍ୱାଏ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠା। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ବାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠା। କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି? ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ତୁମକୁ ହ୍ୱାଏ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହା ବାହା କୁହ, ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କୁହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ? ବାହା ବାହା କରିବା ତ? ନା କେବେ କେବେ ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା? ହ୍ୱାଏ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ପେଟ ଭିତରେ ଯେପରି ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ସେପରି ହ୍ୱାଏ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଏ କର ନାହିଁ, ବାହା ବାହା କରିବା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ କୁହ, ବାହା ବାହା ବାହା। ତେବେ ଦୂର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଏହି ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାପ ଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା କରୁଛ ନା ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କରୁଛ? ଏବେ ତ ବିଦାୟର ଦିନ ଅଟେ ନା। ଆଜି ଏହି ବର୍ଷର ବିଦାୟର ଶେଷ ଦିନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କର, କେବେ ବି ହ୍ୱାଏ କରିବୁ ନାହିଁ କି ଭାବିବୁ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ଦେଖ। କେତେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା କେତେ ସହଜ। ବାସ୍ ନିଜର ନୟନରେ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିନିଅ। ନୟନରେ ଯେପରି ଦେଖିବାର ବିନ୍ଦୁ ସମାହିତ ଅଟେ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ନୟନରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ସମାହିତ କରିନିଅ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ନା? ନା ନୟନରେ ଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ? ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି କି? ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବ? ହ୍ୱାଏକୁ ତ। କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ଆସେ। ଏହା କିପରି? କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ଆସେ। ଏହା କିପରି ହେବ? ଏଭଳି କ'ଣ ହୁଏ କି? ହେବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ହେଉଛି? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ବାବା ଅମ୍ମୁ। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ତ ଚାଲୁଛି ନା। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ରମଣୀକ କଥା ସବୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ରୋରୁଆଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲିବାର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ଉଡ଼ ଉଡ଼ା। ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ମଝିରେ ଯଦି କେବଳ ହାଏ ଶବ୍ଦ ନ ଆସିବ ତେବେ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଅଶୁଭ ଭାବନା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା ବାଲା କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା, ଯଦି ବଦଳାଇ ନପାରିବ ତେବେ ବି ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଯଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, କେବେ କେବେ ବାଲା ନୁହେଁ, ତେବେ ତୁମ ଉପରେ କାହାର ଅଶୁଭ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି?
ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କିପରି ଚାଲିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭଭାବନାର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାପଦାଦା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଚାହେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ ବା ପାପୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ ବା ସାଧାରଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲ ବା ଭିନ୍ନ ମନୋବୃତ୍ତି ବାଲା, ଭିନ୍ନ କାମନା ବାଲା ଆସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ ନା? ତୁମେ ମୋର ଅଟ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏଇଭଳି ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଥିଲେ ନା? ଏହି ଆଧାରରେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହେ ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନେ, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଲେ ନା? ତୁମେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସନ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମର ହୃଦୟ କ'ଣ କହିଲା? ମେରା ବାବା। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମେରେ ବଚ୍ଚେ। ଏଇଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ମୋର କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ମିଠା ଭାଇ, ମୋର ଗେଲା ଭଉଣୀ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କରି ଦେଖାଅ। କେବଳ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ହାତ ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ତେଣୁ ମନର ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? କେବଳ ଖବର ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛ। ବାସ୍, ଏତିକି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇବାରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ତ ଦାତା ହୁଅ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଏବଂ ଦୟା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜ ଭିତରେ ବେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦେହର ସ୍ମୃତି ବା ଦେହ ଅଭିମାନର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତିର କମି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନାଶୀ କଥା ସବୁ ତୁମର ସ୍ମୃତିକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋହ ରହିଛି। ବୈରାଗ ନାହିଁ, ମୋହ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗୀ ହୋଇଯିବ, ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଦର ବୈରାଗୀ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବେଦର ବୈରାଗୀ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେବାରେ, ସବୁଥିରେ ବେଦର ବୈରାଗୀ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବ। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବାର ନିମିତ୍ତ ତ ତୁମେମାନେ ଅଟ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥୀ ଅଟ ନା? ତେଣୁ ବେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଫାଟକ ଖୋଲିବାର ଚାବି। ଏବେ ତ ଚାବି ଲାଗିନାହିଁ, ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କରି କରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲାଣି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଦାୟ ନେବାର ଦିନ ଶୁଣୁଛି। ଏବେ କୁହ, ହେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମାମାନେ କୁହ, କ'ଣ କରିବ? ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା କରିବ ନା? ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା ତ କରିବ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ କିଛି ତ ନବୀନତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏବେ ବେଦର ବୈରାଗ ବୃତ୍ତିର ଏବଂ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାର ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ କଥା ଦେଇଛ ନା, ସାଥିରେ ଯିବୁ, ସାଥିରେ ଆସିବୁ, ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। କ'ଣ ଏହି ବର୍ଷ କରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ବାରମ୍ବାର କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ତାହେଲେ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ବାଲା ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବେ। ସେମାନେ ତ ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ସେଇମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଧା ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧା ହାତ ଉଠାଇବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଅଧା କରିବ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି
किए उठाऊ नहीं? अच्छा, सिंधी ग्रुप वाला मध्य हाथ उठाउछन्ति, चमत्कार। तुमे माने मध्य करिब। तेबे तो डबल अभिनंदन। बहुत बहुत भल कथा। परस्पर को सहयोग दे शुभावना सहित शिक्षा सावधानी दे हाथ रे हाथ मिसाई निश्चिंत करिबु। अच्छा, सभा भितरे किए जणे शब्द करिला? समस्ते बसी जाओ, किछि नुआ कथा नुहे। एबे एबे गोटे सेकेंड बिंदु होई बिंदुर बाबा मन पकाओ एवं जहाँ भी होइथिबो ताको बिंदु लगा। कौन लगाई पारिब तो? बस गोटे सेकेंड भितरे मु बाबांकर बाबा मोर। अच्छा, एबे चारिआडर समस्त नुआ जुगर मालिक पिला मानंकु चारिआडर नूतन वर्ष पालन करिवार उमंग उत्साह रखुथिबा पिला मानंकु अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। नूतन जुगर आशीर्वाद सहित पदम पदम गुणा मिठा बाबांकु अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। गोटे हाथर ताली बजा। वरदान। एकाग्रतार अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति निर्माण करथिबा सर्वसिद्धि स्वरूप हुआ। जोंठी एकाग्रता रही सेटारे स्वतः ही एक रस स्थिति रही। एकाग्रता द्वारा संकल्प वाणी एवं कर्मर व्यर्थपणिया समाप्त हो जाए एवं समर्थपणिया आसी जाए। तेबे एकाग्रतार अर्थ है गोटे ही समर्थ अर्थात श्रेष्ठ संकल्प स्थित रहिबा। जो गोटे बीज सदृश संकल्प भितर सारा वृक्षरूपी विस्तार समाहित अटे। तेणु जदि एकाग्रता को वृद्धि करिवो तेबे सबु प्रहरर हलचल समाप्त हो जिवो। सबु संकल्प सबु वाणी एवं कर्म सहजरे सिद्ध हो जिवो। सेथिपई प्रथमे एकांतवासी हुओ। स्लोगान। गोटे थर करिथिबा भूल को बारंबार भाविबा अर्थात दाग उपरे दाग लगाइबा। सेथिपई बीती जाइथिबा कथारे बिंदु लगाई दियो। ओम शांति।